सर्वप्रथमे मुझे सार्विक कल्याण परम पिता निकट में प्रार्थना जनाए। भाई जहाँ कहते खूब सुंदर भाव आज भजन कीर्तन भाई माने कले भी नेट प्रोब्लेम हो मोबाइल प्रोब्लेम हो आम डिस्टर्ब हो डिस्टर्ब होला परे मानसिक स्तर में डिस्टर्ब हो जाऊे। जहाँ हूँ यही गोविंदपुर सत्संग विहार आज हूँ निरवच्छिन्न भाव में 1568 दिन। ये कम बड़ कथा नुहे। जो मैंने आयोजन करुचंती से बुझीचंती जानिचंती आकु सेटिंग करवा केड़े कष्ट आठू बड़ कष्ट हूँ प्रोग्राम फिक्स हो गला परे विज्ञान भाई को आज दायित्व दी जाइए। से बसिचंती एटी परिचालना दायित्व रे जिते क्रमिक अनुसार से नाम गुड़िक डाकिबे से आबसेंट रहिबे से समय टिके आसी जाए। आम सेमती ऑनलाइन सत्संग करूँ 1100 केते दिन गोटे जहाँ हूँ से प्रोब्लेम टा आम बुझी पारुचु कौन प्रोब्लेम हुए जहाँ हूँ जो भाई माने नथिले भाई माँ मान जो कराई भितर नथिले से एक्सचेंज कराई शरद भाई को कहला से बोलिया से गोटे बढ़िया कथा कहले जे शरद भाई एवर रेडी और तत्पर विज्ञान भाई शुणिली सी हूँ जन रिटायर पर्सन ठाकुर आइडियोलोजी भितर ठाकुर कहते वार्धक्य आसूची आसू से सब व्यापार तुम्हें मुंड खेल जीव कहीं जो मैंने प्रकृत में इष्टर रंग रंगायित छंदे छंदायित पाखरे रिटायर्ड किसी ना वार्धक्य किसी ना युवक किसी ना शिशु किसी ना गोल होउचंती से केवल से एवं जे तांकु भल पाए तार बयस जहाँ कि होना कहीं से प्रकृत में एवर रेडी ना बोलते काज करिया सेवक तारी नाम सेवक हइया कहिले ना करे करम तार बाम। जदि वास्तव रे माने प्रकृत में प्रभुंकर आम सेवक से हिसाब से जदि मु प्रभु को ग्रहण करिथाए कहते गुरु मुख होगा चेष्टा कर गुरु मुख ही जीवन उद्धार करता से जहाँ कहती सजत्ने परम आग्रह इमिडिएट करवा दरकार। ये हूँ भक्तर लक्षण। जहाँ ये हूँ परम पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर 137तम जन्ममासर पुण्य भाद्रव मासर सत्संग आज हूँ पंचम दिन। यही ठाकुरंकर पुरुषोत्तमकर जन्ममास भाद्रव मासटी को पूज्यपाद दादा अहेतुक दया करी आमको यार सुजोग देइचंती। आमे माने ए भाद्रव मासरे प्रत्येक दिन को 3-4 सत्संग रो सुजोग पाउचे। एथिरे तो अनेक दिग अनेक कथा अच्छी विशेष करी ए जन्म मासरे ठाकुरंकर दिव्य लीला जीवनी उपरे टिके स्वतःप्रभुत भाव कहवाई शुणापी आग्रह होता है। दिने ठाकुर पाखे कतिपय भक्त मैंने बसीचंती एमती आलाप आलोचना भितर जड़े पचारुचंती ठाकुर आपण जो कहउचंती जे गुरुमुख होबाकू एवं अविलंबे डेरी न करी तांकर कथा रक्षा करिबा पई सेमिति कोन आज पर्यंत भक्त सृष्टि हेइचंती आपण को ज्ञातसार भितर अछि। ठाकुर को पुरुषोत्तम कृति आचरण तीन ना बुझाइले बुझे केउजन से तो जानती। यही समय हेइची कोन आश्रम को आसवा भितर
गोटे अनति दूर किसी लोक मैंने सीधा रास्तार आश्रम को न आसी किसी बांकई आसुचंती ठाकुर पचारुचंती से लोक मैंने एमती बंकई कहीं आसुचंती कौन असुविधा आज्ञा गोटे पचा गोरु मुंडटे रास्तार पड़ी से दुर्गंध करुच्ची से बाटे सीधा आसवा संभव नुहे तो लोक मैंने रास्ता काटिक बाटे बुलिक आसुचंती ठाकुर कहते अरे अंत से गोटे देखलु कौन लोकंर असुविधा होची गोटे काम कर से गोरु मुंडटा को दांतर कामुड़ी नहीं नई फिंगी देकिरी गाधेकी आसबू ना आज्ञा ठाकुर पार्टी एति बाहर बाहर सांगे सांगे बाहरी गले एवं से पचा गोरु मुंडटा को दांतर कामुड़ी ताकू नहीं फिंगी नई गाधेकी आइले से जो भक्त जन को प्रश्न करते से उपस्थित अच्छा लीला बुझी पार किए तो आसिला पचारे अरे पचारुंट से एत दुर्गंध होता तार पाख दे जीवा मुस्किल ताकू नाक पाखरे पाटिरे कामुड़ी से पचाटा को तुम केमिति नेल सी एक्सपीरियंस कहते मुझे कामुड़ी नेली मत गोटे मिश्री बासना आसला मिश्री मुंडा भाया टेस्टी लगुला ये समस्ते आचंबित बेले जी प्रश्न पचारुले से बुझीपारे ठाकुर कौन उत्तरटा देले तेणु वास्तव में गुरुमुख जे है तड़ितरागे जे काम करिछि हेलो कौन डिस्टर्ब होउछि कि आज्ञा आज्ञा डिस्टर्ब होउछि हाँ हाँ कटि जाउछि खाली अच्छा नेट प्रॉब्लम आज्ञा ठीक शुभुची चलांत आज्ञा 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 तो तांको प्रसाद रु से केबे वंचित होईछि एमिति नजर मध्य नाही तेणु श्री श्री ठाकुर अहेतुक दया करी आमको जो देइचंती जो जहा सब देइचंती ताकू जदि आमे ठीक ठीक मार्ग रे माने हमर चाली चलन भीतर दे ताकू चरित्रायित मनुष्य करी निए मनुष्य जहा चाहे से चाहिबो बा कोन मनुष्य चाहिबो बा कोन से कोन जानिछि जे चाहिबो आम चाहिबा लिमिटेड तांको दबाटा होछि अनलिमिटेड तेणु आम लिमिटेड भितर अनलिमिटेड को जते देखुचु वास्तव प्राप्ति ठारू आम अनेक दूर को जाइछु जिमती ठाकुर को मझे पचारे आज्ञा आपण आसबार यथेष्ट पूर्व पलि आसी ठाकुर कह हाँ ताई आसबार समय से जानती एवं विविध व्यवस्था भितर से आसती जो समय जहा दरकार जदि टिकिए नजर देले मनीष बुझी पार जो समय जहा दरकार अद्यपि लीला करे से ही गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवान देखते ही पाए जदि मनीष टिके भक्ति भल पाइबार भीतर नहीं भल पाइबार हृदय नहीं देखे कि सुंदर व्यवस्था से कर ताठू मनीष आ कौन चाहिए जितेबाला सांप्रदायिक भाई जो कीर्तन करते अशांतिर दाबान तुम्हें पुष्प मधु जिते अशांतिर वातावरण भितर गोटे आंटी सोशियल एनवायरनमेंट भितर से आसुचंती तार समाधान नहीं जो समय ठाकुर आसिक आम पाखे लिविंग आइडियल को आदर्श को छाड़ी गले जे आचार्य परंपरा भीतर दे श्री श्री ठाकुर आभिमुख्य उद्देश्य जहा ए आचार्य परंपरा भीतर दे क्रमश क्रमश ता कि भली भाव में हबाकू जाउची अनुभव ही अनुभव करि पारे एठाकू आसी जने शास्त्रकार जने काव्य जने कवि जने दार्शनिक जने वैज्ञानिक डाक्टर इंजीनियर जी जहा हो तार चरम समाधान केमिति
ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପୁରା ଡେଭଲପ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ଏ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ମଣିଷ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ, ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଡିଜିଟାଲ ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ ହଉଛି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇନାହୁଁ। ଆଉ 200 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ମଣିଷ ମନର ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷ ଗୁଡିକ ବିକଶିତ ହବ ଏଇ ନାମଧାନ ମାତ୍ର ଭିତର ଦେଇ, ଯାହା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହବ ମଣିଷ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣୁଛେ, ନିଜକୁ ଇଏ କରୁନେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ କଥା, ସେଇଟା ଆଉ ଆଫ୍ଟର 200-500 ବର୍ଷ ପରେ। ତା କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ମଣିଷ ଯେତେ ନାମଧାନ ପରାୟଣ ହେଇ ତାର ଆତ୍ମାଟାକୁ ପ୍ରଥମତଃ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟପୁଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହେବେ, ଆମେ ମାନେ ନାମଧାନ ପରାୟଣ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଏ ଆତ୍ମାଟା ବିବର୍ତ୍ତିତ ଭିତରେ ଦେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ହବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବ? ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ କୃତି ଆଚରଣ ତିନି ନା ବୁଝାଲେ ବୁଝେ କଉଜନ। ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇଗଲେ ଜୀବନରେ ହଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଯାହା ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଯାହା ହେଇଛି ମୋ ମା ପାଇଁ ହେଇଛି। ଆମେ ମାନେ ବୁଝିଲେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମାତୃଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମାତୃଭକ୍ତ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ବୁଝିଲେ ମା ସର୍ବସ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ ମାକୁ ବି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ତ କହିଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ଆଗେ ତାଙ୍କର ଆସିବାର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ, ମାକୁ ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ପିତାଙ୍କୁ ଆଗେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହୁଅନ୍ତି। ଅତଏବ ସକଳ ଆଧାର ହଉଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଅନେକ ବାର ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମୁଁ କରିଛି, ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ପରମ ପିତା ଇଚ୍ଛା। ସେ କିନ୍ତୁ ଏ ସାରା ଦିନ ଦୁନିଆର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସୁଥିଲେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ଅଚାନକ ପ୍ରାଣୀ, ମୋର ଆଗରୁ ଏମିତି କେହି ନଥିଲେ, ମୋ ପଛରେ ବି ଏମିତି କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ଧରା ଅବତରଣ କରୁଥିଲି ଏଇ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ ରକ୍ଷା କରି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ଧରା ଅବତରଣ କରୁଥିଲି, କେତେ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଭିତର ଦେଇକିରି କରୁଥିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରଟା ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ଲୋକ, କିଏ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି। 97 ମସିହାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରଟା ଥଣ୍ଡା, ଗୋଟେ ବରଫର ଗୋଟେ ପୁରା ବରଫରେ ଭରପୁର ଅଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତର ଦେଇ ଆସୁଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜୀବସତ୍ତା ଦେଖିଛି। କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବ ଆମର ସୃଷ୍ଟି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବ ଆମର ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଧରି ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା କେତେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା କଣ, ଚାହିଁବା କଣ, ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୁହଁ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂଘାତରେ ପୃଥିବୀରୁ ଦି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହେଇଗଲା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଲୋକମାନ୍ୟ ଗଛ ଅଛି, ସେଠି ଜୀବସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ମଣିଷର ଆଖିର ତାର ସୋଚ ବିଚାରର ବାହାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କାରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଚାନକ ପ୍ରାଣୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝିବ କିଏ, ଜାଣିବ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲେ, ଜାଣିଲେ ଇଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ। ପଢିଛନ୍ତି ଆଲୋପାଥିକ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ହୋମିଓପାଥିକ, ବିଶ୍ୱକୁ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ। ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଚରମ ପରମ ସେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ତ ଜନ୍ମ ମାସ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଗୋଟେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁର କହିଲେ ସବୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଡାକ ଏକ, ସବୁ ଶିଆଳରେ ଡାକ ଏକ, ଯିଏ ଯୋଉଠିକାର ଶିଆଳ ହଉ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି
ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଜଡ଼ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଚେତନ ହେଇଯାନ୍ତି, ସବୁ ଚେତନ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଜଡ଼ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଚେତନ ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଜାଗତ ପ୍ରହରୀ ରଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଜଡ଼ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଜଡ଼ ଗୁଡାକ କବାଟ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ଖୋଲି ଖାଲି ଗଲା ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉଗୁଡା ଚେତନ ଥିଲେ, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ଯେ ମାତା ମାନେ ମାତା ଶୋଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂତ ଶିବ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ 12 ମାସ ବିତିଗଲା, ତଥାପି ଜନ୍ମ ହବାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ମାତା ଶୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରସବ ବେଦନା ହିଁ ନାହିଁ, ମା ବେଦନା କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଇଛି କଣ ନା ଜଡବସ୍ତୁ ଚେତନ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଶିକ୍ଷା ଯାଇ ମାନେ ଆକାଶକୁ ଗଙ୍ଗର ଚୁମ୍ବି ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପଡିଛି, ସେ ଆସି ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ସେ ଆଲୋକ ଶିକ୍ଷାଟି କଣ ଥିଲା। ସେ ସୁତିକା ଗୃହରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବି ସୁପ୍ତ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମାପି ପାରିବା ନାହିଁ। ମାଗିବ ତ ମାଗିବ, କଣ ମାଗିବା ଆମେ? ତେଣୁ ମାଗିବା ବି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଗେ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ମାଗିବାର ଯୋଗ୍ୟତାଟା ଆଗେ ରଖ, କଣ ମାଗିବ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଥିଲେ, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ନେବିନି, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଭିକ୍ଷା ନେବି। ମାତା ମନମୋହିନୀ କହୁଛନ୍ତି କି କଥା, ନୂଆ ବୋହୂ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ପୁଣି ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଭିକ୍ଷା ନା ନାଇଁ, ନନେଲେ ମୁଁ ଫେରିଯିବି। একবার করে ଜିଦଖୋର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନେ ପୁରା ଥିଲା ନୂଆ ବୋହୂ କେମିତି ରହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ସଂସ୍କୃତି ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯାହା ହଉ ତା ଭିତରେ ବି ଯେହେତୁ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ଫେରିଯିବେ, କି କଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ଆମର ଯେ କି ଅପରାଧ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ବୋହୂକୁ ଆଣି ଭିକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷା ନେବେ କଣ, ସିଏ ଆଗେ ସେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କରିଲା ବେଳେ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ କଲ, ତୁମଠୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାନ ବୟସର, ଆଉ ମାନେ ତୁମ ଝିଅ ଭଳି ତମେ ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ। ମୁରୁକି ହସି କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ, ନା ମୁଁ ଆଜି ଏ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ମତେ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବେ, କାହାକୁ ଅବରୋଧ କରିବେ, ସେଦିନ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ମା, ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦିନେ ବଡ ହେଲା ବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁତିକା ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଧାଇ ମୋର ନାଭିଚ୍ଛେଦନ କରୁଥିଲା, ମତେ ସେତେବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ନାଭିଚ୍ଛେଦନ ହଉଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ସମୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ଆମର ଏଇ ଚର୍ମ ନୟନରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଦିନ ମା ମଧ୍ୟ କଳନା କରିପାରି ନଥିଲେ। ଗୋଟେ 4 ଦିନର ଶିଶୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରକୁ ମା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମା ସେଠି କାହିଁକି ଯିବା, ସେ ତ ମରିଯିବ, ସେ ପିଲାଟି ମରିଯିବ, ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଯିବା। ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନେ ପୁରା ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଜଣେ ସେବିକା ଧାଇଥିଲେ, ଅଲରା ମଲରା ହାତ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବାରେ ବନ୍ଧା, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭିତର ଦେଇ ସେ ସେବିକା ହାତରେ ଇଏ ଏତେ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଖୁସିର ସୀମା ନ କହିଲେ ଚଳେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଲରା ମଲରା ଅସନିଆ ଏ ସେବିକାଟି, ତା ହାତରେ ପୁଅକୁ ଧରେଇ ଦେଇଛୁ, ତାର କଣ ଇଏ ହବ। ତାକୁ ଯଦି ତାପରେ ସେ ମା ଜଣକ ଏତେ ଅଶୌଚ, ଏତେ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଦବୁ, ତମକୁ ଆମେ ଏଠୁ
से पिला को ताको दियो नाही एई नारे कहला परे संगे संगे से परिचारिका को बंद कराई से आसी नाही तो जेहेतु से पड़े जाइचंती तापरे शिशु अनुकूलंकर कांदटा आरंभ होईची आंको कांदटा आरंभ हो जाइची से पड़े जाइचंती पळेला परे आंको कांद जेते प्रकार खाइबा देले जेते जीए रहिले केही बुझेई पारिले नाही अविरत भाव में कांद चली से माँ जनक जाई जेतेबेले गाँ ठू अल्प दूर गाँ कहले ना से न आसला पर्यंत बोधे कांद बंद हेबो नाही खोजी खोजी गले पचारे कहले से माँ कुआडे गले कहले केजानी से तो सबुदिन आसे आसिक खुशी ये हुए कौन आसिक काल तू पशिची से घर भितर से मूषा बड़ बड़ माटी तार भितर पशिक कबार दे खिया पिया किसी नहीं तारी भितर पशिची ना से माँ टी डाक डाकिले डाकिकी आणिक आसिले देले जेतेबेले श्री ठाकुर पाखे पहुंचेले कंदन बंद ये होचंती प्रेमर बंधा भल पाइबार बंधा मनुष्य बुझी पार केमती ज्ञान बुद्धि जीवन प्रत्येक छत्र छत्र से कथा शिशु अनुकूल दुष्टामी कथा आम मैंने समस्ते जानी प्रत्येक से साई भाई गाँव रे जिते समस्ते बसी पूजा रत रुहति किसी भोग फोग दियंती ये काम खाली ठाकुर घर को जाती जाकि कहार बाल गोपाल मूर्ति कौटी पकईदे से बसी भोग थी जगह भोग खाई सिंहासन में बसी आसी इत्यादि इत्यादि प्रत्येक यहाँ मैंने समस्ते जानी ना प्रत्येक दिन कम्प्लेन आसी जाए माँ पाखक दिने माँ रागी जाइंट कहते अरे तो तो पुओटा कौन सब बेले खाली से ठाकुर घर कथा आम जो भोग करुचु आखि बंद कर भोग देला देखा से मूर्ति फूर्ति गड़े बसी सी भोग खाऊ जाऊँगी कौन कथा तू पिलाटू शासन करूनु आम बुझी पार ठाकुर किए बोली माँ से दिन बुझी पार नथिले किए बा बुझीब नहीं जिते माँ कौन करिसंती अरे तू कहीं एमती करू श्री ठाकुर कहते माँ मत से डाकुचंती मत खाइबा को दौरान मु खाइले मुझे गले से दूर दूर कहीं होचंती मु बुझी पारुनी से जे से कथा आम मैंने बुझा बाहर दिने एमती माँ रागी जाइंट रागी गला बेले पछरे गोटे बेतटे को धरी तड़ी बाड़िया से आगे दौड़ पचरे खेपुदा भाई दौड़ पचरे माँ दौड़ किसी बाट गला हठात ठाकुर रहीगले माँ आसी धरी पकईले धरिकी बाड़े बाड़ेला माँ किसी बाड़े राग शांत है पलैले ठाकुर भाई केपुदा पचार तू तो दौड़ पलौलु आ तू रहीगलु कहीं माँ जो धर बाड़े ना नाई मु भाविली मु तो दौड़ी पलैबी किंतु जो बालीटा गरम है मो माँ आउ किछि बाट गले मो माँ पाद तलटा केमती लगे माँ को ये खरार केते कष्ट हो से मुझे छिड़ा गली आम मैंने भाभी पार ये हूँ श्री ठाकुर तेणु अनेक कथा अच्छी केते अजणार जन तुम ये जीवन लीला तो भितर बहुत किसी अच्छी बुझीब किए सेठी विज्ञान फेल सेठी डाक्तरी विद्या प्रजुक्ति विद्या सब विद्या से तोरे फेल सब विद्या फेल से दिन ए जो जानी 60 फुट उच्चर जो आम अच्छी वाल टावरटा जो वाच टावरटा अच्छी से दिन श्री ठाकुर परिकल्पना करुचंती जे गोटे दिन भितर वाच टावरटा केमती हम गोटे दिन भितर केमती हम इंजीनियर सब फेल ना आगे गोटे दिन भितर हो पार जड़े मिस्त्री से कहले आगे आपण चाहिए सब हम गोटे दिन भितर हो पार मु करदेवी गोटे दिन भितर कर जड़े लोकर कन्स्टिपेशन है आसिक 7-8 मास है 7-8 मास है कन्स्टिपेशन है झाड़ा बिल्कुल हो ही नहीं जहाँ मेडिसिन खाइले भी हो नहीं पूरा अस्तव्यस्त धनी श्रेणी को लोक उपाय नहीं सब शेष ट्रिटमेंट फेल तू ठाकुर अनुकूल चंद्र पाखु जा
ଆଶ୍ରମ ଯା, ସେଠି ଠାକୁର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବଡବାବୁ ଆଜି ଆମର କଣ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଗଳା ଚାଉଳ ଭାତ ଆଉ ଏଇ ମଟର ଡାଲି ହେଇଛି। ନା ଗୋଟା ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ଯାଇକି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯେ ଝାଡା ହଉନାହିଁ। ନା ତୁମେ ଆଗେ ଖାଇଦିଅ ନା। ଇଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଖାଇକି ଆସିଛି ନା ଶୁଣ, ରାତିକି ଆସିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ ଖାଇଯିବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା। ରାତିକି ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଖାଇବେ। ଖାଇଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆସିବେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଖୋଲା ଝାଡା ହେଇଯାଇଛି, ବିଲକୁଲ ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ ଝାଡା ଦେଖିନଥିଲି। ପୁରା ପୁରା ପେଟଟା ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ମନଟା ବି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ପୁରା। ତାପରେ ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର ସବୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣେ, ଠାକୁର ବଗଡା ଚାଉଳ ଭାତ ଆଉ ମଟର ଡାଲିର କମ୍ବିନେସନ ରେ ମଣିଷର କନଷ୍ଟିପେସନ ହୁଏ, ତା ଏତେ ଦିନ ଧରି କ୍ରୋନିକ କନଷ୍ଟିପେସନ ଟା ରିମୁଭ ହେଲା କେମିତି? ଠାକୁର ତ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଠାକୁର କହନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋର ମନ ହୁଏ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି। ସିଏ ଦିନେ ଟୁର କଲାବେଳେ ରାସ୍ତା କରରେ ଜଣେ ଭିକାରୀଟେ, ସିଏ ଏଇ ବଗଡା ଚାଉଳ ଭାତ ମଟର ଡାଲି ଖାଇଲା ବେଳେ ଇଏ ଦେଖିକିରି ଭାବିଛନ୍ତି ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗେ କି? ମଣିଷ ଭାବିଲା ମାନେ ମଣିଷ ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତନ କରେ ତାର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେକ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ସେକ୍ରେସନ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତଦନୁଯାୟୀ ତାର ଡାଏଟ ଟା ମିଳି ନାହିଁ, ସେ ସେକ୍ରେସନ ଗୁଡାକ ଜୁସ୍ ଗୁଡାକ ସଂଗଠନ ହେଇ ହେଇ ଏକାକ ହେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିପେସନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟାକୁ ମେଡିସିନ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ପଡିଲା ପରେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଧାନ, ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ କେମିତି ଫେଲ। ଡାକ୍ତର କଣ କରିବ? ଏ ପାଠ ପଢିଛି ତ। 6 ବର୍ଷ ମାନେ 6 ମାସର ବାହା ହେଇଥିବା ନବବିବାହିତା ମହିଳା ଜଣକ ଦେଖିବାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ବିଉଟି, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ଶାଶୁର ମନ ମୋହି ନେଇଛି, ଶ୍ୱଶୁରର ମନ ମୋହି ନେଇଛି, ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଚାକିରି ସମ୍ପନ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହର 6 ମାସ ପରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ କରିବି। ମା ମାନେ ଶାଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋହୁ, ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବି ଲାଇଟ ହଉଛି, ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢା, ଗୁଣ ବି କିଛି କମ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁଅ ଡିଭୋର୍ସ କଥାରେ କାହିଁ କହୁଛି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଧରି ଆଉ ମାସକ ପରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ଉଠି ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ପଛରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା କଣ ନା, ଏ ମାଙ୍କର ଚୁଟିଟାକୁ ଟିକେ କାଟିଦବ, କାଟିକିରି ଟିକେ ଭଲ ଭଲ ସାମ୍ପୁ ଫାମ୍ପୁରେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ମୁହଁରେ ମାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କହନ୍ତି କେଶ ବେଶ ବୋଧ ବିଚାର ଏ ଚାରି ନାରୀର ଅଳଙ୍କାର। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଶ ବେଶ ବୋଧ ବିଚାର ଏ ଚାରି ନାରୀର ଅଳଙ୍କାର। ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି ମା ମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା କେଶ ହବା ଦରକାର, କେଶ ବିନ୍ୟାସ ହବା ଦରକାର, କେଶଟାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଭାବ ଆସିବ, ସେଇ ଭାବ ନେଇ ମଣିଷ କରିବ ବୋଲି ଠାକୁର ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସମାଧାନ ଦଉଛନ୍ତି କାଟିକିରି ଛୋଟ କରିଦେବାକୁ ଚୁଟି। ତ ସେ ସେଇଆ କରିଛନ୍ତି। ମାସକ ପରେ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ କାହିଁ ଡିଭୋର୍ସ କଥାଟା କହୁନାହିଁ ତ। ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଠାକୁର ସିଏ ତ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ କରିବା କଥା, ଆପଣ ଚୁଟି କେତେ କଥା କାହିଁ କହିଲେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହଉଥିଲା ଏ ମା ଜଣଙ୍କ ଚୁଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା କି ତା ହଜବେଣ୍ଡ ଟଲରେଟ କରିପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚୁଟି ଫୁଟି କାଟିକି ସେଣ୍ଟ କରିବାକୁ। ଅଛି ଜୁଡିସିଆଲ ପାୱାର ରହିছে ଆମର ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ? ନାହିଁ। ଇତି ଅବସରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଅବସରରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲୌକିକ ମାନେ ଅଜଣା କଥା, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନିଜେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯାହା ତଳେ ତାଙ୍କ ତକିଆ ତଳୁ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ତୋଳି ଧରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ଫୁଟିଲାଣି ସତ୍ୟ ତପର ଅନ୍ଧକାର ପୁଞ୍ଜି ନାସି, ବାଜୁଛି ଦୟାଲ ବିଶ୍ୱନାଥର ଶାଶ୍ୱତ ଏଇ ମଧୁର ବଂଶୀ, ଶିଅରି ଉଠେ ସପ୍ତ ଭୁବନ ଅମୃତ ତା ଦୀପ୍ତ ସୁରେ, ଡାକନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଂଶୀ ନାଦେ ଆଉ ତ ମୁହିଁ ନାଇଁ ରେ ଦୂରେ,
কান্দনা ও শঙ্কা কিবা আর্ত কিয়ে দুঃখ ভোগে ধর্ম সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপনার্থায় যুগে যুগে। জয়গুরু দাদা, জয়গুরু। ବିଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯାଜନ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭଣା